लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तहिंविषा केन्द्रोपस्पर्शादिमुक्तो अज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासा चतुर्भुजा सवै पूर्वमौर्राजा पाण्ड्यो द्राविडसत्तमा इन्द्रद्युम्नैदिख्यातो विष्णुव्रतपरायण सैकराराधनकालात्मवान् नीलमौनप्रदेश्वरं हरिं जटाधरस्तावताकृतोच्युतं समर्थयामास पुराजलाश्रमा पञ्चमोरेवनो नाम मनुस्तामससोदरा बलिविन्द्यादयस्तस्य पत्नी विगुण्डा शुभ्रस्य वैकुण्ठे सुरसप्तमे तयोस्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान् स्वयं वैकुण्ठकल्पितो येन योगो लोकनमस्कृता रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया तस्यानुभावकथितो गुणाश्च परमोदया भगवान् रेमुन् सविममे यो विष्णोर्वर्णये गुणान् षष्ठस्य चक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वै मनु पुरुषबुद्ध्युम्न प्रमुखा चाक्षुषात्मजा इन्द्रो मन्त्रद्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणा मुनयस्तत्र वैराजन् अविष्मन्निरगादया तत्रापि देवसम्भूत्यां वैराजस्याभवन् सुधाम् अजितो नाम भगवान् अंशेन जगदपदि पयोधिं येन निर्मथ्यां सुराणां साधिता सुधां रममाणोऽम्बसिद्धता कूर्मरूपेण मन्दरा राजोवाच यदा भगवता ब्रह्मन् मदिनक्षीरसागरां यदर्थं वा यदश्चाग्निं दधाराम्बुजरात्मनां यदामृतं सुरे प्राप्तं किञ्चान्यत् अभवत् तदा एतद्भगवतः कर्म ततस्व परमाद्भुतं त्वया सङ्गत्यमानेन महिम्ना सात्वतां पदे नादितृप्यते मे चित्तं सुचिरं तावदाभितं सूत उवाच सम्पृष्टो भगवानेवं दैवायनसुतो द्विजाम् अभिनन्द्य हरेर्वीर्यम् अभ्याचष्टु साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव शरणयुगम् हरिहरपुत्रा आश्रितवत्सल शरणं मे तव शरणयुगम् मूर्तिगवानमोदगहस्ता शरणं मे तव शरणयुगम् सोऽष्टानिकरवाणं देवी शरणं मे तव शरणयुगम् शरणं मे तव शरणयुगम् शरणं मे तव शरणयुगम् तवत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द हरि ओं നമ്മുടെ രാവിലത്തെ പ്രഭാതപത്രത്തിൽ മുത്താണ് സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കും ഹരി ഓം ഒരു മാസോ ചായ വേണ്ട അതാ കാപ്പി കാപ്പിയുണ്ടോ ഉണ്ട് ചായ കാപ്പിയോ ഞാൻ വിളമ്പിത്തരാം അത് ചായ കഴിച്ചോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു അല്ലേ गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द
समुद्रकौसन्दान राजमानेदारणी पुरासदो वैभो दर्शो भूतानान्तं बभूवः तदो जगन्मङ्गलमच्युतान्तं समाहितं सूरसुतेन देवी लतार सर्वापगमापगुलं काष्ठनदानन्दकरं मनस्ततः सा देवी सर्वजगन्निवास निवासबोधायतरां तदेवे भोगेन्द्रगे अग्निशुके वरुथा सरस्वती ज्ञानफले यथा सती कामेश्वतं स प्रलयादिदान्तराङ्गिरोधेन्द्रिभवनं सुखे स्निगा आहैषुने प्राणहरो हरेर्भुवान् ध्रुवं श्रुतो येन पुरेयनीदृशे विपत्य तस्मिन् करणीयमाशुने दत्तबन्धो न विहन्ति क्रमं प्रियासुषु गुरुमत्यावभूयं यशस्वियं हन्त्यनुकालमायु तेषु जीवन् खलु सम्भयतो वर्तेरयो अत्यन्तनुशंसितेन देहे मृदे तन्मनुजाशपन्ति गदा गन्धाकबोन्धं तरुमायणो ध्रुवम् इति घोरतमाभावाचनिरचते प्रभुमासे भविष्यं तद्जन्म हरेर्वैरानुबन्धगत आसिनसं संदिष्टं तिष्ठं भुजारकरणं महिं सिद्धयानो ऋषिकृष्णमपश्य तन्मयं जगत् ब्रह्मा ആദരത്തിൽ നിന്നോടുച്ച ദേവകർക്കും മോഹമേറ്റും കല്ലു വേണമോ ഇന്ദ്രനീലമണി വന്നം ലക്ഷ്മി വക്ഷസൂര സാന്ദ്രമോദം കിളങ്ങുമാ കല്ലു വേണമോ നാരായണ 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 രാധാ ഗോവിന്ദ പശുക്കളെ പാലിക്കുന്ന നന്ദഗോപൻ ശൗരിയോട് ശിശുക്കെന്നെ വാങ്ങിയതാം കല്ലു വേണമോ ദുർഗാഭഗവതിയേക്കാൾ സാഗരമായി കൊടുക്കായിൽ ദുർഗമാർക്കുമെന്നായി തീർന്ന കല്ലു വേണമോ നാരായണ 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 രാധാ ഗോവിന്ദ ശോഭബാലന്മാരാമുത്തു മാലയുടെ നടുക്കാണി സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ആ സുമുഹൂർത്തം ഇതാ നമുക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലേക്കാണോ വ്യാസഭഗവാൻ നമ്മെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ആ കഥാഭാഗത്തിലേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുംഭകാണത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതായ ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മശിയോട് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചതായ സമയത്ത് ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മശി പരീക്ഷിച്ചിനോട് പറയുന്നു, ഏത് കൃഷ്ണന്റെ കഥകളാണ് രാജാവെ അങ്ങേക്ക് കേൾക്കേണ്ടത്? ഇത്ര ദിവസം ഇതാണ് 4-5 ദിവസമായിട്ട് കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത്? ആ ഭഗവാന്റെ കഥ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഭഗവാന്റെയാണ്. അതൊന്ന് അറിയണല്ലോ. കാരണം ഇത്ര നാളും കേട്ടു, നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയാണോ പരീക്ഷിച്ച കഥ കേട്ടത് എന്ന് അറിയാനായിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മശി. ഏത് ഭഗവാന്റെ കഥകളാണ്, ഏത് കൃഷ്ണന്റെ കഥകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ എന്തു പറഞ്ഞു പരീക്ഷിച്ച്? പാണ്ഡവന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കപ്പിത്താനായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുത്തച്ഛന്മാരെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചതായ ആ ഭഗവാന്റെ കഥയെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമേ. തൃപ്തി വന്നില്ല ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മശിക്ക്. അപ്സരോഗമം തഥാ മുമുദുർമുനയോ ദേവ സുമനാസേ മുദായുധ മന്ത്രം മന്ത്രം ജയതുര ജഗദ്ദൂരനുസാദരം ഇസീരേ സമോദ്ബോധേ ഗായമാനേ ജനാർദ്ദനേ ദേവസ്യാം ദേവരൂപിണ്യാം വിഷ്ണു
ശോഭാസ്യം ജിതേന്ദ്രഭുക്ഷരാം സമത്ഭുതം ബാലകമംബുജേക്ഷരം ചതുർഭുജം സംഗതമായുധായുധം ശ്രീവത്സലക്ഷ്മംഗലശോഭിവത്സുവം ദീപാംബരം സാന്ദ്രമയോധസോദകം മഹാഗവൈഡൂര്യകീടകുണ്ടലക്ഷാതവിശ്വക്തസഹസ്രകുണ്ടളം ഉദ്ദാമകാഞ്ജംഗരംഗനാഥിം വിരോധമാനം വസുദേവഹർഷദാം വിരോധമാനം വസുദേവഹർഷദാ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസീതനം അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അവരാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കണം. ഭഗവാനെ ഒരു നാമം കുറിച്ച് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. പുണ്യമായി ഇന്നെന്റെ പ്രാർത്ഥന സത്യമായി ഇന്നെന്റെ ജീവിതം ധന്യമായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ